क्योंकि दुनिया ते तीन प्रकार के इंसान होंगे है। ਉਹਦੀ एक कहानी थोड़ी जी सुना दीए ਤੁਹਾਨੂੰ, फिर कहानी तो जल्दी समझ आ जाती है कि एक बार तीन इंसान, तीन आदमी अलग अलग नगरों तो, अलग अलग शहरों तो एक जंगल में इकट्ठे हुए। जंगल में इकट्ठे हुए। हुण इंसान की सोच च फर्क कितना होंदा है। और जरा हुण तुसीं ये कहानी नूं अच्छी तरह समझना और विचार करना कि तुसीं इन्हां तिन्नां चों किहड़े इंसान हो। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिसले असीं पुछांगे पहली किस्म दे तां जिहड़े पहली किस्म दे होए हत्थ खड़ा कर दिओ, फिर असीं पुछांगे दूसरी किस्म दे, जिहड़े फिर दूसरी किस्म दे होए ओह हत्थ खड़ा करिओ कि हाँ मैनूं पता मैं आ दूजी किस्म दा आ। तां जिहड़े तीजी किस्म दे होए फिर ओह हत्थ खड़ा करनगे कि हाँ मैं तीजी किस्म दा आ। बोलो ठीक हो, तैयार हो? कहानी ध्यान नाल सुणिओ। हुण देखदे पहली किस्म दे किहड़े है। सो ये तिन्ने ही इंसान, और पहली दस दी कहानी सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है। तिन्ने ही इंसान एक जंगल च इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए क्योंकि तिन्ने ही बड़े दुखी सी, अलग अलग शहरों तो आए सी, एक दूजे नूं जानदे भी नहीं सी। तिन्ने ही एक जगह इकट्ठे हो गए क्योंकि जीवन च दुख सी, परेशानी सी। इसलिए तिन्ने जने जंगल च इकट्ठे होए अपनी अपनी परेशानी नूं लैके तप करने वास्ते, क्योंकि उन्हां तिन्नां नूं पता लगा सी कि जिहड़ा भी इस जंगल च तप करदा है ओदी तपस्या तो खुश होके परमात्मा उन्होंने वरदान दिंदा है, वरदान दिंदा है। और फिर जो भी उन्होंने परेशानी हुंदी है सारी दूर हो जाती है। इन्नी परमात्मा बड़ी ताकत दे दिंदा है उन्होंने। हुण तिन्ने ही वो वरदान दे लालच विच जंगल च पहुंचे और तिन्नां ने बड़ी मेहनत की, तपस्या की। जदों तिन्नां ने बड़ी तपस्या की तो एक टाइम आ गया जदों परमात्मा की आवाज आई कि मैं तुहाडी तिन्नां दी तपस्या तो बहुत खुश हाँ, दसो तुहानू की चाहिदा है। तो तिन्नां ने हाथ जोड़े कि प्रभु बड़ी गरीबी है, बड़ियां तंगियां, बड़ियां परेशानियां है, कुछ ऐसी कृपा कर, कुछ ऐसा वरदान दे कि साडे जीवन दी तंगियां, परेशानियां, तकलीफां दूर हो जान। परमात्मा ने कहा ठीक है आ लो। फिर कह के परमात्मा ने जदों कहा आ लो तो उन्हां दे हाथ इदां सी, उन्हां तिन्नां दे हत्थां च एक एक संख आ गया। संख समझदे हो ना तुसीं? संख आ गया। उन्होंने कहा प्रभु ये संख दा असीं की करना है? परमात्मा ने कहा ये जादू दा संख है, ये चमत्कारी संख है। इहदे नूं रख के तुसीं जो भी इहदे कोलों मंगोगे वो तुहानू मिलेगा। पर ये याद रखो जिन्ना तुहानू मिलेगा उस तो दुगना तुहाडे गुआंढी नूं मिलना है। आंढ गुआंढ जिहड़े होणगे ना उन्हां नूं दुगना मिलना है जिन्ना तुसीं मंगना है। हुण तिन्नां ने संख ले, पर कहन लगा एक बंदा कहंदा प्रभु ये की है? तपस्या मैं की, इन्ने साल भुखा प्यासा रह गए, फायदा गुआंढी ले जाण, ये किदां हो सकदा? परमात्मा ने कहा हुण तुहाडी मर्जी है, बरतना बरतो या घर ले जाके सजा के रख लो, ये हुण तुहाडी मर्जी है। पर शर्त यही है कि जदों भी तुसीं जो भी मंगना है तुहाडे आंढ गुआंढ च जो भी होणगे उन्हां नूं तुहाडे तों दुगना मिलना। यानी लैफ्ट राइट जिहड़े घर होणगे ना, जे तुसीं एक चीज मंगी, फर्क करो बंदा कहंदा मैं एक कार मंग लई तां आंढियां गुआंढियां दो दो मिल जाणियां है। हुण संख लैके तिन्ने ही तुर पे, पर मन च सोचण लगे हैं ये की हो गया? क्योंकि कई बार दस्सिया कि बंदा अपने दुख तो घट दुखी तां दूजे दे सुख तो ज्यादा दुखी हो जांदा, ओनू क्यों मिलदा? हुण पहला बंदा संख लैके अपने घर चला गया, अपने नगर चला गया, दूजा अपने शहर चला गया, तीजा अपने शहर चला गया। हुण जिहड़ा पहला आदमी सी ओदी सुरती देखो, ओदी सोच देखो, क्योंकि दस्सिया कि तीन किस्म दे इंसान हुंदे हैं। पहली किस्म दा इंसान वो किहड़ा सी? हुण दसना ओदी बुद्धि किहड़ी है, क्योंकि तुसीं भी बड़े समझदार हो, सत्संगी हो, इन्ना क जवाब तां तुसीं भी दे सकदे हो पहले इंसान दी बुद्धि कैसी है। हुण पहला इंसान घर आया, घर दे विच कक्खां दी कुल्ली, पत्नी ने कहा हाँ जी गए सी तपस्या वास्ते, किदां? वो कहंदा तपस्या तां पूरी हो गई पर एक खराबी हो गई, आ मैनूं परमात्मा ने चमत्कारी संख दिता है। वो कहंदी फिर तो बड़ी खुशी की गल है, की कर सकदा है? वो कहंदे जो मंगोगे मैनू मिलेगा, सानू मिलेगा। पर इक्को ही गल अफसोस दी है कि जदों ऐसे ही मंगना जिन्ना सानू मिलना गुआंढियां नूं उस तो दुगना मिलना है। हुण तां घर वाली भी उदास हो गई है। इत्थां ये तां बंदे नूं खुशी होनी चाहिदी है कि चलो गुआंढियां नूं दुगना मिले, सानू भी तां मिल रहा है ना। वो कहंदी पर एक बार मंग के तां देखो तुसीं कि इह च कोई शक्ति है भी या नहीं। सो पहले ने जो पहला आदमी सी उन्हें घर वाली दे कहण ते जदों मंगिया संख कोलों कि सानू अच्छा पकवान दे, हुण उन्हां मोरे एक थाली आ गई पकवान दी, पर गुआंढियां मोरे दो दो आ गई। गुआंढी बड़े खुश होए, वाह कित्थों आ गया स्वादिष्ट भोजन।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਐ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆਖਰ ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਸੰਖ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੋਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਣਾ ਲੈ ਲੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਦੋ ਖੂਹ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੂਹ ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਸੰਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਜੀ ਲਊਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੀਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਸੰਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੋਗੇ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਢ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢ ਗਰੀਬ। ਗੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸੰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਮੈਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਨੰਗੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਨ ਬਾਰੇ फैसला ले लिया। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।